வணக்கம். நாம் இப்போ கலிஃபோர்னியா மாகாணத்தில் உள்ள சாண்டா க்ரூஸில் உள்ள ஒரு மிஸ்ட்ரி ஸ்பாட்டுக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கோம். ஆப்டிக்கல் கிராவிட்டி இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. வாங்க அங்கே போவோம். அங்கே வந்து நீர் தண்ணியோ பாலோ பள்ளத்துலேருந்து மேட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்பாட்டுக்கு தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஆப்டிக்கல் இல்யூஷனை பற்றி அங்கே போய் என்னன்னு பார்ப்போம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஏலியன் வந்து ஒரு அவங்க வந்து இங்கே லேண்ட் ஆனப்போ அந்த இடத்துல கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மாறி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. 1920 இதை கண்டுபிடிச்சதாக சொல்கிறாங்க. நம்ம அந்த இடத்துல போய் உள்ளே போய் அதோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் பார்ப்போம். உண்மையிலேயே மிஸ்ட்ரி ஸ்பாட்டாக தாங்க இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி மிஸ்ட்ரி ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். அங்கே இருக்கு பாருங்கள் மிஸ்ட்ரி ஸ்பாட் போர்டு. இப்போ உள்ளே தான் போக போகிறோம் மிஸ்ட்ரி ஸ்பாட்டுக்கு. இங்கே பாருங்கள் மிஸ்ட்ரி ஸ்பாட் என்ட்ரன்ஸ் சாண்டா க்ரூஸ் கிளிஃப் போர்டு போட்டிருக்கு. இதான் என்ட்ரி பாயிண்ட்டு. நாம் மிஸ்ட்ரி ஸ்பாட் என்ட்ராக போகிறோம். The center just moves to the higher end. Now you folks are pretty close to me over here, so I want you guys to let me know where this bubble is at. Wow. Hard to see. You can even look above. Yeah, it's in the middle. It's in the middle, so what does that mean? It's level. It's flat. This is a flat and level surface. I'm going to flip this around real quick. We want to make sure that this level isn't rigged. I'll have you check one more time. It's in the middle. It is in fact in the middle. Now when I put it over here, same thing is going to be true. That bubble is still in the center. Yes. So I know you guys didn't pay the big bucks to come and see two flat level pieces of wood, so I need two volunteers that are roughly the same height to please come and help me out, or one volunteer and we can try to find someone that's around you. Yeah, please. Alright, so you're looking at a smidge taller, your island is resting just above his and his is at about your nose, maybe about your mouth. I'll have you two swap places for me. Oh! And now you're looking a smidge taller, your island is resting just above his and his is now at about your nose. Taller than me. Round of applause, thank you very much. Wonderful work. Everyone follow. வாங்க போவோம் மேலே. Stop at the dead center of the mystery spot with those forces that you guys felt well coming up and that we're going to keep seeing throughout the tour. For the real thing, okay? What I've got over here is the eighth wonder of the world. It's the finest piece of technology that minimum wage workers could possibly get their hands on. It is the board of mystery. Here, and I want you guys to tell me, show of hands, how many of us believe that maybe this side here is higher than the other side over there, meaning it's pointed upwards like that, show of hands. How many of us believe maybe it's pointed downwards like that? And how many of us believe this is a flat and level surface? Anyone tell me where that bubble's at? It's in the middle. It's in the middle, so what does that mean? This is a flat level surface. Oh. Now what happens எப்படி இருக்கு பாருங்க. to ஹைட்டா இருக்கு ஆனா round objects on flat level surfaces? They stay still. I'm gonna take this, place this down right here. Oh. Whoa. All right, should we try that one more time? Yes. Yeah, okay. பாருங்க I'm ball. going to roll it. It stops. ஆப்போசிட் ஆங்கிள் வருது. And it turns around. வருது. Still goes outside of the cabin. We want to make sure though that this isn't hiding anything, that there's no motor, magnet, or weight in here. So I've got something in my pocket I can't magnetize, I can't hide anything in. That would be a bottle of Water. vodka. I'm gonna take this. Oh. I'm joking. It's tequila. I'm pouring it in here and Wow. it goes pouring outside of the cabin. What we're gonna do is we're gonna flip this around. Popular poses include the Superman. And for my romantics out there, there is also Jack and Rose from the Titanic. Pretty cute. I would actually recommend when you step up here, take group photos because it could be pretty fun and pretty cute if you have a group with you. If not, I'll just help you guys take drills. I want to move in that way. Okay. பாருங்க. So this right here is a 20-pound lead alloy pendulum. Pendulums usually swing the same amount going in both directions. That's pretty typical of them. An important thing to note with this demonstration is that this is, like I said, lead alloy. Towards the center of the mystery spot, right behind me. Going that way. And when moving away from the center, it travels a much shorter distance than going the other way. Now, like I said before, pendulums usually swing the same amount going in both directions. That's clearly not the case.
As it moves towards the center, it gains momentum and moves along with the force. So it travels pretty far, but when it goes the opposite direction, it has to kind of move against the force so it doesn't travel nearly as far. It's a pretty good way to kind of conceptualize the forces in here. And right over here, we've got a platform. This is a 90-degree angle away from that of the floor, but you find that you are still leaning. So you might assume it's just the floor causing the lean, but even when you're standing up here, still leaning by about 17 degrees. That handlebar in that doorway does a similar thing. When you hang up on it, you'll find that your body still gets drawn towards that corner and you start leaning at about 17 degrees. I did arms at the gym yesterday. I'm not going to be hanging up on that, but you guys are more than welcome to. Right over here is a pretty shallow looking ladder, but you can find that you can walk up it surprisingly easily, like a set of stairs. People like to take Spider-Man-esque photos kind of hanging on this bar at the top. You guys are more than welcome to do that. The table is a pretty good photo. Wow. Do you got a UCS? Yeah. Straight தான் நிக்கிறேன். கிராஸ் நிக்கிறவா இருக்கா? I'm tired of. Straight தான் நிக்கிறேன். ஆனா எனக்கு உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல. இதுல பொறுத்தவரைக்கும் நான் straight தான் நிக்கிறேன். Nice. I'm supposed to graduate last year, but I took about a year off. Yeah. கிராஸ் நிக்கிறேன் நம்ம இந்த ஆங்கில This is பார்த்தா. my graduation year, which is pretty alright. கிராஸ் நிக்கிறேனா? இல்ல நான் straight தான் நிக்கிறேன். தவறானதா இருக்கா? Wow. 5'9", I'll have you stand next to him up there. Anyone like 5'7", 5'6"? 5'8" works perfect. You'll just stand next to him up here. And then I'm 5'6", so I'll stand over there on this side. Okay. So, look to your left, look to your right. Are we all different heights? Yes. Yeah, can you guys confirm we're all different heights? Okay. So, I'm the shortest, and I'm here on the upper end. You over there, you're on the lower end, and you're my tallest member. We are going to swap places. So you're going to come on over to this side. My second tallest and second smallest are swapping as well. You in the center. You're going to have to stay put. Okay. Toughest job. All right. And I'm the smallest. look to your left, look to your right. Are we all roughly the same height? Can you guys confirm we're all pretty close to being the same height? Yeah. I sent my tallest up the hill, and he is now the same height as a 22-year-old girl. மிஸ்ட்ரி ஸ்பாட் நனிகா தான் வந்து காட்டினாங்க. இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம். பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இந்த ஸ்பாட்டு. கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்குது இந்த இடம். ஆமாம், இப்போ காலையில் கிளம்பி நாப்பா வேலின்னு ஒரு வேலிக்கு போகிறோம். அங்கே வந்து கிரேப்ஸ்க்கு வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறாங்களாம். வைன் வந்து நேச்சுரலாக அங்கே தயார் பண்ணுறாங்களாம். ஸோ நம்ம அந்த ஸ்பாட்டுக்கு தான் போகிறோம். நாம் இப்போ நாப்பா வேலியில் தான் இருக்கிறோம். இங்கே வந்து பாட்டில் ஆஃப் வைன்ஸ் தப்பமாக இங்கே தயார் பண்ணுறாங்க. உலக புகழ்பெற்ற இந்த வைன், உலகத்தில் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் வைன் வந்து இங்கே தான். இதுதான் அந்த கேஸ்டில். பியூட்டிஃபுல். முன்னாடி பாருங்க, வாட்டர்லாம் வச்சுருக்காங்க. கேஸ்டில்குள்ளே போவோம் வாங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க இடம். மேலே ரூஃப் பாருங்க, ஓடு போட்டிருக்காங்க. இந்த கேஸ்டரோட மேலேருந்து உள்ள லுக்கு. Commercials, reality shows. We use the Great Hall single day. And this whole room, including my mom's ceiling, was painted. Welcome in. எவ்வளோ ஒரு பெரிய கேன் பாருங்க, டேங்க். Welcome everybody. This is I'm here too. I'll take off my jacket too. Boy, in the summertime it feels cool. In the wintertime it feels warm, and this is just a solid 58 degrees all year long. That's all it is. Yeah. Right this way. Follow me. Welcome everyone.
இடத்துல இந்த கேஸ்டில் அமைஞ்சிருக்குன்னு செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஸ்டாப் அஹெட் போட்டுக்கு பாருங்க. 17 மைல் டிரைவ், ரைட் சைடு ஸ்பானிஷ் பே, த லாட்ஜ், பெபிள் பீச் கோல்ஃப்ஸு, ஸ்பை கிளாஸஸ், ஹில் கோல்ஃப் கோர்ஸ் இங்கே இருக்குங்க. வாங்க பார்ப்போம். வாவ், கடற்கரை ஓரத்தில் பாருங்கள் டிரைவை. வாவ், சீஷோர் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நிறைய பேர் இங்கே வந்து நிற்கிறாங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இந்த கடல், அவ்வளோ தூய்மையாக நீட்டாக. சீஷோரே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. நம்ம அடுத்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த 17 மைல்ஸ் டிரைவில். அதுதான் வந்து ரெஸ்ட்லெஸ் சீ. உண்மையில் இங்கே இந்த அலைகள் வந்து ரெஸ்ட்டே கிடையாது. அதாவது இந்த அலைகள் கண்டினியூஸாக வந்து இந்த பாறைகளில் மோதி மோதி அதை கரைக்குதுங்கிறது தான் வந்து ரெஸ்ட்லெஸ் பீச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதான் நான் ஸ்டாப்பாக மோதி இந்த பாறைகளை கரைச்சி கொண்டு வந்து ஓரத்தில் பெபிள் பீச்சில் குட்டி குட்டி குளங்களாக கொண்டு வந்து சேர்க்குது. அதை தான் வந்து ரெஸ்ட்லெஸ் பீச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்பாட்டு, சான்ஸே இல்லை. நாம் இப்போ ரெஸ்ட்லெஸ் பீச்சில் தான் இருக்கிறோம். அப்படியே பாருங்கள் இந்த இடத்த எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இந்த ஸ்பாட் வந்து இதாங்க அந்த லோன் சைப்ரஸ். அங்கே பாருங்கள், நடு ராக்கில் ஒரு மரம் தனியாக நிற்கிது பாருங்கள், தனியாக கட்டியிருக்காங்க. அதான் வந்து லோன் சைப்ரஸ் சொல்கிறாங்க. சைப்ரஸ் ட்ரீ லோனாக தனியாக நிற்கிது. அதான் இந்த இடத்தோட பியூட்டியே. எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஸ்பாட். கீழே தனியாக நிற்கிது பாருங்கள் லோன் சைப்ரஸ். அந்த தெரியுது பாருங்கள் மரம், அது வந்து லோன் சைப்ரஸ். தனியாக அந்த மரம் நிற்கிறதுனால இந்த இடத்துக்கு லோன் சைப்ரஸ் போகிறாங்க. மோர் தென் 250 இயர்ஸ் அது அங்கே இருக்குதான். அதான் அதோட ஸ்பெஷலு. இங்கே இருக்குது பாருங்கள், அதான் பார்த்துக்கோங்க. அந்த ராக்கு மேலே அது தனியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, அது சைப்ரஸ் ட்ரீ. இங்கே இருக்குல்ல, அதுவும் ஒரே ட்ரீ தான். இது மாதிரி ட்ரீ அங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ட்ரைவ் பாருங்கள் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு பாருங்கள். சும்மா அப்படியே வளைஞ்சி இந்த கோஸ்டல் ஏரியாவில் சூப்பராக போயிட்டுருக்குங்க. கண்டிப்பாக யூஎஸ் வந்தீங்கன்னா, சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ பர்டிகுலராக வந்தீங்கன்னா இந்த 17 மைல் டிரைவை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சூப்பர் லொக்கேஷன். உங்களுக்கு கார் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு அங்கங்கே நின்று பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோ சூப்பராக அமைச்சிருக்காங்க. வந்திருக்க இடம் பேர் கோஸ்ட் ட்ரீஸ் அட் ஃப்ரெஸ்காட்ரோ பாயிண்ட். அப்படி இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்பாட்டு. வாவ், எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்படியே பழங்கால மரங்களை வெட்டாமல் அப்படியே விட்டு வச்சுருக்காங்க. வெரி நைஸ். இந்த பிக்சரில் ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது. அந்த பிரிட்ஜு தான் பார்க்க போகிறோம். பயங்கர அழகாக இருக்குமா. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸில் ரீச் ஆகிடுவோம். பட் எப்படி இருக்கு பாருங்கள், அந்த ஃபேமஸ் பிக்சர் பிரிட்ஜ். எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்குவாங்க, 2 மலைக்கு நடுவில் பிரிட்ஜை பண்ணியிருக்காங்க. செம்ம பிரம்மாண்டமாக கடற்கரை ஓரத்தில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கட்டியிருக்காங்க. 2 மலையை இன்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து நடுவில் பில்லரே இல்லை பாருங்கள். பியூட்டிஃபுல்லாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிரிட்ஜு. சான்ஸே இல்லை. நான் இப்போ இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உள்ள பிரிட்ஜ் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. இதை உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது க்ளோஸ் ஆங்கிளும் எடுத்துருக்கிற வீடியோ. அதையும் பார்க்கலாம். மொபைல் எடுத்து காட்டுறேன். இந்த வீடியோவும் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே மொபைலில் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த பில்லரை எப்படி கட்டிருக்காங்க பாருங்கள். அப்படியே வளைவாக
நடுவில் இருந்து பீமே இல்லை பாருங்கள், செம்மையாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே பாருங்கள் மொபைலில் இந்த அழகை, செம்ம அழகுங்க. இயற்கை இங்கே அள்ளி கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க இந்த இடமே. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, பாருங்க, சான்ஸ் இல்லைங்க. தெரியுங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு பீச்சு, செம்ம அழகா இருக்குங்க. குட்டி பறவை பாருங்க, இங்கிட்ட எங்கிட்ட அழகா ஓடிட்டு இருக்கு, செம்ம இருக்கும். அங்க பாருங்க என்ன அழகுங்க, சரியான பியூட்டிஃபுல் பீச்சுங்க. ஆமாம், இப்போ சூப்பரான ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஆமாங்க, நம்ம சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ உள்ள கோல்டன் கேட் பிரிட்ஜுக்கு தான் வந்திருக்கோம். கோல்டன் கேட் பிரிட்ஜு பாருங்கள், பிரிட்ஜு தான் வந்திருக்கிறோம். இது சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோட அடையாளம். இது இந்த பிரிட்ஜு, இந்த வீடு பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க. அப்படியே என் ஃபோனில் எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ஆங்கிள் செம்ம சீனிக்காக இருக்குங்க இந்த இடம், சான்ஸே இல்லைங்க. பக்கா பியூட்டிஃபுல் ஸ்பாட்டு, நல்ல கிளைமேட்டு, வெயில் அடிச்சிட்ருக்கு, அருமையாக இருக்குது லொக்கேஷனு. நாம் வந்து இப்போ ஒரு லேக் வந்திருக்கோம். இந்த லேக்கில் என்னென்னா அப்படியே சால்ட் டெபாசிட் ஆகி வாட்ரு சாண்டு எல்லாமே வந்து பிங்க் கலரில் மாறுதாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு லேக்கு தான் வந்திருக்கோம். அங்கே பாருங்கள், அந்த செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பிங்க் கலரில் மாறிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ அல்டிமேட்டாக சால்ட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியுதா, தண்ணிலாம் பாருங்கள் அப்படியே பிங்க் கலரில் தெரியுது. சூரிய ஒளி பட அப்படியே எல்லாம் பிங்க்காக நல்லாவே தெரியுது, பிங்கிஷாக தெரியுதுங்களா. இப்போ நல்லா பிங்கிஷ் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள். இங்கே முன்னாடி இருக்கிறது ஒயிட்டில் இருக்கிறது சால்ட் டெபாசிட்டு, அதை தாண்டி தண்ணி இருக்கிற இடத்துலலாம் அப்படியே பிங்க் கலரில் இருக்குது பாருங்க. வாவ், சூப்பர். என்ன இது தாண்டி கீழே இறங்கி போகக்கூடாதுன்னு போட்டு கட்டியிருக்காங்க, அதனால் நம்ம கீழே இறங்கி போக முடியாது. இந்த லொக்கேஷனே செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த வெள்ளை கலரில் தெரியுது எல்லாமே வந்து சால்ட் டெபாசிட்டு. அந்த தண்ணி இருக்கிற இடம் எல்லாமே பயங்கர பிங்க் கலராக இருக்குது பாருங்க, நல்லாவே பிங்க் கலரில் மாறி இருக்கு. இந்த சூரிய ஒளி நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கிடச்சிச்சின்னா நல்லாவே பிங்க் தெரியும். ஒரு வினோதமான லேக்குங்க இது, தண்ணி எல்லாம் பிங்க் கலரில் மாறுறது. எவ்வளோ பெரிய ஏரியா பாருங்கள் இந்த லேக்கு, பா கண்ணுக்கட்டி தூரம் வரைக்கும் தண்ணி நிற்கிது. இதாங்க ரெமோ சென்சார்ஸ் பாருங்கள், ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் இருக்குது. வாங்க அப்படியே உள்ளே போவோம். உள்ளே போய் ஹாய் இதுதான் இந்த டிரைவர்லெஸ் காரு, இதுதான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம். டு ஸ்டார்ட் த ரைட். இங்கே பாருங்கள், யாருமே இல்லாமல் ட்ரைவ் பண்ணுது காரை, யாருமே இல்லை சீட்டில், ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கு ரோடை. திரும்புது பாருங்கள் எப்படி அழகா, யாருமே இல்லாமல். ஓகே, எப்படி போகுது பாருங்கள் காரு, வித்தவுட் டிரைவர் இட் இஸ் மூவிங். அந்த ஸ்பாட்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ நேரத்தில் போவோங்க முதற்கொண்டு எல்லாமே காட்டுது. இன்னும் 8 minutes இருக்குது நம்ம போட்ட ஸ்பாட்டுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு.
அழகாக மூவ் பண்ணி அழகாக டிராஃபிக்கை கைட் பண்ணி போகுது. இந்த காரை சுற்றி 29 கேமராஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் சென்சார்ஸ் இருக்குது. அதை வச்சு தான் இது போகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரைவ் ஆகுது. டெக்னாலஜி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு யூஎஸில். அவ்வளோ ப்ரீ பிளான்டாக எல்லாம் பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரீ டிஃபைன்ட் வே. அதனால் அழகாக அந்த ரூட்டை மேப் பண்ணி அழகாக போயிட்டுருக்கு. எப்படி யூட்டன் அடிக்குது பாருங்கள், ஆளே இல்லாமல் அதே யூட்டன் அடித்து போயிட்டுருக்குங்க. சான்ஸே இல்லை, வேறு லெவல். ஐயோ, காரு அதே யூட்டன் அடித்து அழகாக போய்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். டிராஃபிக்காக இருக்குன்னு சான்ஸே இல்லைங்க. செம்ம ரைடுங்க உண்மையிலேயே. கார் ரைடு இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காக டிராஃபிக்கில் போயிட்டு அதே பிரேக் அடித்து அதே யூட்டர்ன் எடுத்து ரைட் எடுத்து அழகாக போகுதுங்க.